ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। सत श्री अकाल जी, तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो दोस्तों। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा तो हर रोज़ की तरह प्रोग्राम जज दा विचार लैके हाज़र हाँ। तो हर रोज़ की तरह ही हरमनथिन जी का स्वागत करने तो पहला मौसम की हाल बयानी कर दईए। पंजाब दे विच जिहड़ा मौसम है वो काफ़ी ठंडा हो गया। मैं हुणे एक अखबार दे विच खबर पढ़ के हटिया, 15 तरीक तो बाद इन्नी क ठंड पैनी है भी ज़बरदस्त तो भी ज़बरदस्त होनी है, जो कि लिखा गया। धुप निकलिया नहीं करनी, दिन के वेले भी बदलवाई रहूगी, रात के वेले ठारी कांबा पाला कोरा होर वध जाना। सो बचा दे विच बचा, खंघ तो बुखार तो जुकाम तो छाती जाम तो सब कुछ तो बचा रखना। तो धुंद दे विच गड्डी भी आपां हौली चलाउणी आ जिन्नी कि चला सकीए। तो पहला करदे हरमन जी का स्वागत। पहला नहीं, बाद च करदे हरमन जी का स्वागत। बाद च करदे नहीं, पहला ही करदे हाँ हरमन जी का स्वागत। सत श्री अकाल टाणा साहब। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ने? बहुत वधिया, चढ़दी कला। जिंदगी किवें चल रही है? जिंदगी ठीक है जी, जिंदगी जिंदाबाद आ। ठंड कितनी होगी? ठंड वधी जानी है, मैं दस्सिया तो है 15 तरीक तो बाद वेखियो। हाँ बड़ा औखा भाई, बहुत ठंड हो गई है हुण तां। ते बाकी वेरी चिल्ड वैदर अंग्रेजी च लिखिया सी है। अच्छा, तुसी अंग्रेजी अखबार पढ़न लग गए? सारे पढ़न लग गया हुण मैं, सारे। अच्छा हां, चिल्ड लोकां ने पूरा बर्फ बारी वाला ना कम हो जाना इत्थे। अच्छा अच्छा, टाणा साहब तुसी वड्डे हो के कुछ बनोगे। हां, वो ड्रिजलिंग किसी भी वेले हो सकदी है 17 18 तो बाद। ओ माय गॉड। हां, इट इज टू मच ड्रिजलिंग एंड बूंदाबांदी टाइप फीलिंग। अच्छा अच्छा, ये तां 11 मिनट वट ते पे वाली सी। क्या बात है। मैं कहा देखदे किथे जे जाके मुकदी है। नहीं नहीं, इन्ना कहर ना कमाया करो, किसे गोरे नूं दंदल पाऊंगे पैदा की। सो खैर कोई गल नहीं टाणा साहब, बहुत अच्छा लग्या। ते बाकी चाय दे विचार दी सांझ। चाय दा विचार ये है भी खुश रहना बहुत चंगी गल है। खुश रहना बहुत चंगी गल है, पर तुहाडे करके कोई होर खुश रवे ये उस तो भी चंगी गल है। वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि आपां ना अजकल किसी नूं हसदा खुश वेंदे नहीं हैगे। किसी नूं हसदा वेख के मेरे वर्गा में भुज जांदा भी भाई ये कतों हसी जांदा, लै ऐं हसी जांदा, कोई गल थोड़ी होई भी आपां किसी ना किसी गल्लों रोंदे भी तो रही नहीं आ। जिहड़ा बंदा हसदा ओदी रीस करगी, जिहड़ा बंदा हसदा ओदी कदर करगी, ओदे वांगू हसण दी कोशिश करगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो मुश्किलां हर एक दी जिंदगी दा हिस्सा ने। कोई भी इंसान इहो जिहा नहीं है जिहदी जिंदगी च कोई मुश्किल, कोई भी इहो जी समस्या ना होवे जिहड़ी ओनू तंग परेशान करदी होवे। पर गल ये है, छोटे दी छोटी समस्या वड्डे दी वड्डी समस्या है ना। पर गल ये है कि जद समस्यावां हर एक दे मोरे आउंदियां ने ते फिर हस के इन्हां दे नाल मत्था लाउणा चाहिदा। बिल्कुल, मैनूं एक होर चज दा विचार आ गया। मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो जी जो मर्जी बिगाड़ ले हमारा। वाह वाह। मुश्किलों से कह दो जो मर्जी बिगाड़ ले हमारा, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। क्या बात है, कमाल कर दित्ती। पर अज तक टाणा साहब मैनूं लगदा है कि ये जिहड़ियां 2 छुट्टियां लंघ के गईयां ने उहदे विच वावा हुनर इकट्ठे कर ले तुसीं। पहला अंग्रेजी, हुण हिंदी ते पंजाबी च ते तुसीं हो ही परपक्क। मैं ये कहना भी ना हौली हौली बहुत पक्की प्रतिभा दे मालक बन गए जी। बिल्कुल चाहिदा तां इदां ही है। बाकी खैर हुण मेरे वाले चाय दे विचार दी सांझ पाईए। कहंदे मंजिल तां बहुत दूर दी गल है। मंजिल तां बेहद दूर दी गल है। घमंड च रहोगे तां रस्ता भी नहीं देख सकते। बहुत खूब, क्या बात है। शुक्रिया। मंजिल तो बहुत दूर की गल है, जे घमंड च रहोगे धौण च कीला फसिया रहूगा, आकड़ खान बने रहोगे, बिल्कुल आपदे आप नूं एवें फन्ने खा समझी जाओगे, खुद नूं 30 मार खान समझण दा भुलेखा पाई फिरोगे, तां फिर तुहानूं कुछ नहीं मिलना, फिर तुहानूं रस्ता भी नहीं नज़र आउणा। ते नाले एक गल होर आ, राह जदों आपां तुरदे आ ना उदों बनदा, नहीं तां धुंद पई हुंदी जदों ते थोड़ी जी दूर तक देखो दिसदा नहींगा। पर जिवें जिवें आपां अगे वधदे जाने आ हौली 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 सानूं अगला राह दिसण लग जांदा। इस करके जिंदगी दे विच धुंद किते भी खिलरी हो सकदी है, जिंदगी दे विच किते भी धुंद पई हो सकदी है। हौली हौली अगे वधांगे गल तां बनदी है। बिल्कुल सही है। सो इसलिए जिंदा दिली दे नाल जियो, इसलिए हमेशा मेहनत करदे रहो, इसलिए हमेशा तुसीं समस्यावां नाल मत्था डाउण दे बारे सोचदे रहो, इसलिए हमेशा तुसीं ये सोचो चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे रस्ते दे विच जो मर्जी आ जाए, मैं जित हासिल करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए। ते बाकी घमंड तां वैसे ही नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज दा घमंड जिहड़ा है बिल्कुल सही। अज नहीं तां कल, कल नहीं तां परसों वड्डे वड्डे फन्ने खावां दी धौण चों कीला निकल जांदा 380 दिनां बाद। बिल्कुल, मतलब ये है भी सब कुछ संभव आ, सब कुछ। जज दा विचार। हरमन जी किसान आ ना जिहड़े ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਵਾਦ ਗਣੂੰਦ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ,
फिर 100-150 मीटर बाद दूजा लंगर, फिर 100-150 मीटर बाद फिर एक होर लंगर। तो जिथे जिथे भी ये लंगर लगे सी, टेंट लगे सी ना फुटपाथां दे उत्ते, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੰਘਦੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘਦਾ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜੀਪ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ 380 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ, ਭੁਲਾਇਆ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੁਲਾਇਆ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾ ਵੀਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਨੇ, ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਪਕਸ਼ में है। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗੋਂ पर चलते हैं, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਤੋਂ ਇਨਕੋ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੁਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल, मैं इसे गल पे आने लगा सी। पहला कह रहे थे ये तो किसान है ही नहीं, ये तो और पार्टियों के भेजे हुए हैं, ये तो पेड लोग हैं, ये तो पैसे देकर भेजे गए हैं, ये तो कांग्रेस के हैं, ये तो आम आदमी पार्टी के हैं, ये तो अकाली दल ने भेजे हैं। तो हुण उत्थे गोदी उंगली करी जांदा, ये किसान वापस चले गए हैं, ये देखिए किसान वापस जा रहे हैं। भी जे पहला वो नहीं सी किसान ते हुण किवें किसान बन गए। ते मेरी एक बेनती उन्हां सारे ही असली किसानां नूं भी हथ जोड़ के, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਹੁਣ ਜੰਗ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। 380 ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ 80 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਹੱਕ ਚ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦ ਡਾਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਗੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਗੰਦ ਡਾਲ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਾ ਸੰਭਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਐ ਸਜਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੁਕ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇनको भेजना चाहते हैं, इनसे परेशान हो गए। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ हमको तो ऐसे लोग कभी जिंदगी में मिले ही नहीं, हमने तो ऐसे लोग पहली बार देखे हैं। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਬ ਕਬ ਆਓਗੇ ਆਪ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। उन पर ही डिपेंड करता है, कल को बुला ले आ जाएंगे जी। बिल्कुल। सो गल है कि लोग बहुत भावुक ने, उन्हां दियां अखां दे विचों वहिंदे होए अथरू सब कुछ बयान कर रहे ने। और सब तो सुचज्जी गल एक होर जिहड़ी सामने आई होई है, किसान कहंदे असीं खाली हत्थ आए सी, खाली हत्थ इत्थों वापस जावांगे, जिन्ना लंगर असीं साडे कोल सी ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।
ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰੇ ਆ, ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਜੱਗ, ਵੀ 2-2 ਜੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਆ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਆਰਮੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਟਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ, 734 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਦਾ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੂਟ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਰਾਬ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਲਾਮ ਆ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ। ਜਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁਲਵਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ 2 ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਇਉਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲੇ 3 ਸਾਲ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਆਵਾਂ ਚੱਪਲ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਬੂਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਜੁੱਤੀ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਸਿਰੜਾ, ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ 'ਚੋਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਖਰਚਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ कि कल को किसान वापस जा रहे हैं, मेरी सभी भाइयों से बेनती है कि कोई भी अपना चूल्हा न जलाए, खाना सभी का जाते वक्त मेरी तरफ से, फिर मेरे ढाबे पर
ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਡੂਡਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ 150 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਟਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵਟਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਸਿਲਾਈ ਜੋਗਾ, ਕੋਈ ਸੂਈ ਜੋਗਾ, ਹਨਾ, ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਹਨਾ, ਜੋੜੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਡ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਤੁਰ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤਰਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ NRI ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਾਰੀ ਜਿੱਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਰਵੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਾਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਭੈਣ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਓ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੀ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਝੰਡੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੇ ਕੈਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਅੱਧੇ ਕ ਝੰਡੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਐ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਹ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਹ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੌਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਮਨ ਥਿੰਨ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬਾਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ ਉਹ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ ਉਹ। ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕਾਹਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ? ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ,
ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚਪੜੇ ਚਪੜੇ ਚੱਲੇ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਢੋਲ ਡੱਗੇ ਵੱਜੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਆਊ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਫਿਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੇਕਰ 2 ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਫਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਸਿਰਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਗਾਡਰ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਇਲ ਹਾਂ ਪਾਇਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਹੋ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਹੋਵੇ ਉਤਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਛਿੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਈ? ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਓਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਚੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾੜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਬੰਨੇ ਦੀ ਮਾਏ ਤੇ ਬੰਨਾ ਬੰਨੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਖੈਰ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਹੁਣ ਵਿਆਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਬੇਹੱਦ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੱਥੇ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 20 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 10 ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੀ ਚ ਕਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਟੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਇਹੀ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੋ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਲਓ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, है ना, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੋਲਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ MLA ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਬਸਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਮਾਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਖਬਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ, 4 ਰੋਟੀਆਂ, ਚੌਲ, 1 ਸਬਜ਼ੀ, 1 ਹਲਵਾ ਤੇ 1 ਖੀਰ। ਇਹ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। 20 ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੜਕੂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 100 ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 25-30 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਰਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਜਦਾ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਣੀਏ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੱਟ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਆ ਵੱਡੀ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਗੇ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਕਰਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਪੱਖਾ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ 28 ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, 5 ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਆ ਉਹ ਵਿੱਤ ਸਮਾਨ ਆ, ਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਈ ਦਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ਪੁਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, 4 ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 40 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦੇ ਆ, ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਲਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।